नमस्ते सलाम वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल सतलुज स्टार के उपर। इस चैनल के मैं तुहाडे नाल अपनियां नवीं लर्निंग्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करया करांगा। और अज की इस पहली वीडियो के मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा अपना अनअकैडमी डैमो लैसन, जो कि अनअकैडमी ने पहली बार दे विच ही अप्रूव कर दिता। सो दोस्तों मैं जानता कि बहुत सारे दर्शक जो इस वीडियो के उपर पहुंचे ने वो अनअकैडमी एजुकेटर बनना चाहते हैं। सो अनअकैडमी एजुकेटर किस तरह बनते हैं? सब तो पहला असीं अनअकैडमी की एजुकेटर ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। लर्निंग ऐप नहीं, एजुकेटर ऐप। उस तो बाद उस दे विच अपना अकाउंट बनाना है। उस तो बाद जो है व्हाट्स योर स्टोरी के अंदर असीं अपनी डिस्क्रिप्शन देनी होंदी है कि साडी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है, साडा टीचिंग एक्सपीरियंस की है जो कि मेरा नहीं सी, इस तो इलावा साडी की अचीवमेंट है कि एग्जाम क्रैक किया है वो दे विच लिखो, या तुहाडी अनअकैडमी ज्वाइन करने की मोटिवेशन है। तुसीं ये सारा जो है व्हाट्स योर स्टोरी के अंदर लिख सकते हो। उस तो अगला स्टैप जिहड़ा हुंदा है वो हुंदा है 3 मिनट की डैमो तैयार करना, डैमो लैसन तैयार करना 3 मिनट का। इत्थे आके साडे दिमाग दे विच कई सवाल कई डाउट उठते हैं जिन्हां बारे गल करन लई अज आपां इस वीडियो बनाई है, ठीक है। सो ये जो डैमो लैसन, सब तो पहले तो ये समझते हैं कि जो डैमो लैसन है इसका की मकसद है, अनअकैडमी ने डैमो लैसन क्यों रखा है, कि ये साडी नॉलेज टेस्ट करने वास्ते है? नहीं दोस्तों, एक गल तो बहुत क्लीयर है कि ये जो 3 मिनट का डैमो लैसन है साडी नॉलेज चैक करने वास्ते नहीं है। 3 मिनट के साडी नॉलेज चैक नहीं हो सकती, बल्कि इसका जो मकसद है वो ये है कि अनअकैडमी की एजुकेटर ऐप यूज़ करके की असी एक वधिया प्रजेंटेबल लैसन तैयार कर सकते हैं जो कि अनअकैडमी की गाइडलाइनस को फॉलो करता होवे, ठीक है। सो इस जो वीडियो के मैं तुहानू अगे दिखावांगा कि मैं ये डैमो क्लास बनाते हुए किहड़ियां चीज़ों का ध्यान रखिया, ठीक है। और उस तो बाद मैं तुहानू दिखावांगा अपना पूरा डैमो लैसन ताकि तुसी जो है चीज़ों को चंगी तरह समझ सको और तुहाडा फायदा हो सके। सो आओ देखते हैं। डैमो क्लास बनाने लगे सब तो पहला तो जो असी मेन चीज़ का ध्यान रखना है वो तो ये रखना है कि जो साडा टॉपिक सिलेक्शन है, असी एक छोटा जिहा टॉपिक लेना है क्योंकि साडे को सिर्फ 3 मिनट है, असी कोई वड्डा टॉपिक नहीं लेना, ठीक है। सो जिवें मैं लिया है टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, एक छोटा जिहा टॉपिक है। तुसी कुछ लेना है हिस्टरी विचों ले सकते हो, जिवें लैंड रेवेन्यू सिस्टम दी टाइप्स सीगियां, जमींदारी सिस्टम, मालवाड़ी सिस्टम, रिओतवाड़ी सिस्टम, इस तरह लै सकते हो। पॉलिटी चो कुछ लेना है सब तो लै सकते हो कि टाइप्स ऑफ मोशन, कुछ जिस तरह मोशनस होंदे ने, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, उन्होंने एक दो नूं एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह एक छोटा लेना वा, ठीक है। सो ये देखो हुण जो तुहाडी स्क्रीन के उत्ते आ वो है टॉप रीजन फॉर रिजैक्शन ऑफ डैमो लैसनस, ठीक है। ये अनअकैडमी वालों आप ही दसे गए ने। और ये देखो सब तो पहला की है स्लाइड कंटेंट टू मच और टू लिटल कंटेंट। सो ये जो है जिस तरह तुसी गल कीती है कि जो आप टॉपिक सिलेक्शन है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि असीं कई बार टॉपिक वड्डा ले लांगे तो असीं बहुत ज़्यादा मटीरियल पा देंगे वो अंदर, ठीक है। सो असी टॉपिक सिलेक्शन सही करिए उहदे नाल ये चीज़ आपे ही सही हो जाएगी, ठीक है। पर इस उन्ना की मटीरियल पाना है कि जिन्ना असी इहदे विच एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और जे असी ज़्यादा मटीरियल पा लिया या तो उन्होंने असी एक्सप्लेन करने लई उन्होंने तेज़ बोलांगे तो साडा लैसन खराब होऊगा, ठीक है। या असी जिहड़ा हैगा कुछ वो अनएक्सप्लेन ही छड्ड देंगे, ठीक है, वो भी नहीं चंगा लगना, ठीक है। सो इस करके जो है टॉपिक सिलेक्शन सही करो और मटीरियल भी तुसी जो है स्लाइड्स दे विच ठीक ठीक पाना है, ना ज़्यादा घट ना वध। सो वो तुसी मेरे देख सकते हो मैं कितना पाया है कि वीडियो दे विच। सैकेंड नंबर पर है स्पीकिंग इन एन अनएंगेजिंग मैनर और इन ए मोनोटोन। सो कई बार असीं देखते हैं जिदा स्कूल दे विच भी प्रैजेंटेशनस होंदियां, कॉलेजिस दे विच भी, कि बच्चे जो है उसनूं जो टैक्सट है उन्होंने बस एक पढ़न का ही काम करते हैं, ठीक है, कोई अंगेज नहीं करते लिसनर दे नाल। सो उस तरीके नाल नहीं करना है, ठीक है। सो तुसी मैनूं सुन के उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। सो थर्ड दे विच की है प्रैजेंटेशन ऑफ कॉन्टेंट वायलेट्स गाइडलाइनस। सो एक इन्हां दी जो मेन गाइडलाइन है वो है आस्पैक्ट रेशो दी। जिवें तुसीं इहदे विच देख सकते हो कि आस्पैक्ट रेशो जो है 16:9 चाहिदी हुंदी है, ठीक है। नॉर्मली ये 4:3 होंदी है। सो जो 16:9 वालियां जो स्लाइड्स होंदियां ने वो मतलब लैंडस्केप मोड दे विच स्क्रीन नूं पूरी तरह फिल कर लैंदियां ने, जबकि 4:3 दे विच साइडां तो दोनों साइडां तो है ना खाली रह जाता वा ब्लैक ब्लैक। सो चंगा नहीं लगता। सो वो नहीं चाहिए, आपां नूं 16:9 चाहिए। ये लिए देखो मैं तो जिहड़ियां मैं स्लाइड्स बनाईयां सी पावर पॉइंट दे विच, और मैं कंप्यूटर दे विच जाके उत्थे जिस तरह इत्थे लिखिया होया कि डिज़ाइन टैब च जाके अपनी आस्पैक्ट रेशो उदां चेंज कर ली 16:9, ठीक है। मैं कंप्यूटर दे विच बनाईयां सी, लैपटॉप दे विच
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਇਹ ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਲਾਈਡਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਨऑਡੀਬਲ ਔਰ ਟੂ ਲਾਊਡ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਹੈਡਫੋਨ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੋਇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੋਇਸ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਘਰੇ ਪੈਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੋਇਸ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੰਡ ਵਗੈਰਾ, ਪੱਖਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਛੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਾਪੀਰਾਈਟਡ ਇਮੇਜਿਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਟੋਪਿਕ ਹੀ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਮੇਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਸ ਇਮੇਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਂਡ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਂਡ ਉਹ ਇਮੇਜਿਸ ਪਲੇਨ A4 ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕੈਨਰ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਸਕੈਨਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕਈਆਂ ਕੋਈ ਕੈਮ ਸਕੈਨਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਇਮੇਜਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਹੈਂਡ ਡਰਾਉਨ। ਸੋ ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ 7th ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ। ਦੇਖੋ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ 3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਆਓ, ਟੋਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਡੈਮੋ ਲੈਸਨ ਦੀ। ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਡੈਮੋ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ। ਦੇयर ਆਰ ਮੇਨਲੀ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਫਰਿੰਜਿੰਗ ਰੀਫਸ, ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫਸ ਐਂਡ ਅਟੋਲ। ਓਕੇ, ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਿੰਜਿੰਗ ਰੀਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਰਲਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੰਜਿੰਗ ਰੀਫਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਆਫ ਜ਼ੈਨਜ਼ੀਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਆਫ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫਸ। ਸੋ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਰਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਗੂਨ। ਹੁਣ ਲਗੂਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਗੂਨ ਉਹ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਡਸ ਜਦੋਂ ਰੀਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਨਿਟੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮੇਨ ਜੋ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਕੋਰਲ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੀਲ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਗੂਨ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫਸ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਟੋਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। commonly they are located away from shoreline in the middle of sea। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਟੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟੋਲਸ ਆਰ ਸਰਕੂਲਰ ਇਨ ਸ਼ੇਪ
as they grow around a submerged sea mount। ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬਮਰਜ ਸੀ ਮਾਊਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੋਰਲ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਲ ਗਰੋਥ ਵਾਟਰ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਲ ਜੋ ਹੈ ਆਈਲੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦਿਖੂਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਲਗੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੋ ਲਗੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆ ਦੀਵਾ ਇਨ ਮਾਲਦੀਵਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਡੈਮੋ ਲੈਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਡੈਮੋ ਲੈਸਨ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਅਨਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਟਰ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਮੇਜਿਸ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, PDF ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਫਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਐਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਯੂਰ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਸਟ ਵਰਡ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਸੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ ਕੰਸੋਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਮੇਜਿਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਇਮੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਫਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਟੌਪਿਕ ਨੇਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਈਟ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਲਾਹ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੈਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ DU ਰਿਕਾਰਡਰ ਐਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। DU ਰਿਕਾਰਡਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।